کہیں اپنے محبوب کو بشیر النذیر کہہ کر پکارا تو کہیں سراج المنیر کہہ کر پکارا، تو کہیں اپنے حبیب کو یا ایھا النبی کہہ کر پکارا ہے۔ شمس بازغہ جن کے در دولت کا طواف کرتا ہے، بدر کامل جن کے در کا بھکاری ہے، اورنگ شہنشاہی جن کی غلامی کا ادنا اعجاز ہے، دین جن کے در دولت کا رومی غلام ہے، رات جن کے آستانے عرش نشاں کی حبشی کنیز ہے، سدرہ کے مکین جبریل امین جن کے ہم نشین ہیں۔ اس مقدس ذات نے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کرے، پڑھے بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تمام عاشقان شمس پاک موجود ہیں، اپنے دلوں میں پیر و مرشد کی صورت کو بسائے ہوئے، نگاہوں میں پیر و مرشد کا چہرہ دیکھتے ہوئے آپ شعر سماعت کریں۔ اب تک جتنی شاعری پڑھی گئی ہے میں سبھی کو سن رہا تھا، ماشاءاللہ جو جہاں پڑھ رہے تھے اپنی جگہ میں بہت بہتر پڑھ رہے تھے، چاہے وہ ہمارے اشرف بھائی ہاوڑہ سے چل کر آئے ہیں، اگرچہ ان کی عمر زیادہ ہو رہی ہے لیکن شاعری میں جوانی دیکھی جا رہی ہے، اچھا پڑھ رہے تھے۔ اور پھر ادھر جواب نہیں، عباس نوری صاحب، عباس اشرفی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا کلام بھی پیش کیا انہوں نے۔ عباس اشرفی کی آواز ایسا لگتا ہے جیسے کوئل نے ان کی گردن پہ، ان کے حلقوم میں اپنے گھونسلے کو بنایا ہے، آواز کوئل کی طرح آ رہی تھی۔ اور پھر ادھر ہمارے تنویر اشرفی نقیب اجلاس ممبئی اخلاص بڑے اچھے انداز میں نعت و مناقب کے اشعار پیش کر رہے تھے۔ جس طرح یہ جوان ہے ان کی شاعری بھی جوان تھی، اچھا پڑھ رہے تھے۔ تن طلاق لب و لہجے کے مالک بھی ہیں، اور پورے بنگالی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں بڑی تیزی کے ساتھ اسٹیج کی دنیا میں یہ سفر کر رہے ہیں۔ تو کوئی بھی یہاں پہ محتاج تعارف نہیں ہے، سبھی لوگ ماشاءاللہ اچھا پڑھنے والے، اچھی شاعری کرنے والے ہیں۔ اکرام فریدی جو بہت بہترین انداز میں حضور نور الہدیٰ حضور سرکار شمس پاک کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے اشعار نشاور کر رہے تھے، لہذا اب تک جتنے بھی پڑھے گئے سب اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے محبتوں کو پیش کیا ہے۔ غلام اب اس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہا ہے۔ میں تقریر کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں بلکہ ایک طالب علم کی حیثیت سے سرکار نور الہدیٰ کی بارگاہ میں سبق سنانے آیا ہوں۔ ذہن میں یہ رہے میں ان کی بارگاہ میں کیا تقریر کروں جو قسم خدا کی جب بولے، جن کی زبان جب کھلنے لگے تو ایسا محسوس ہوتا کہ فصیح و بلیغ زبان حضور نور الہدیٰ کی ایسی زبان تھی کہ جب یہ بولنے پہ اتر آئے تو قسم خدا کی اچھے اچھے لوگ کی زبانیں بند ہوتے ہوئے نظر آتی تھی۔ اس طرح جب یہ قلم اٹھا لے تو ادب کی دنیا میں، شاعروں کی دنیا میں استاد الشورا کہلانے والی ذات سرکار نور الہدیٰ کی ذات، جنہوں نے کبھی کسی استاد کے سامنے زانو ادب نہیں بیٹھا ہے۔ تاریخ گواہ ہے جب ان کی ہسٹری پڑھے تو کسی مدرسوں میں نہیں پڑھا ہے، جب لکھنے پہ آ جائے قسم خدا کی تو کتابوں کے اوراق صفحے کے صفحے الٹ دے، اتنی کتابیں لکھ کے رکھ دے۔ اسے نور الہدیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ قلم اٹھا لے تو رئیس القلم کہلائے، اور جب یہ شعر و شاعری کی دنیا میں آئے تو سب سے بڑے اللہ اکبر شاعر استاد الشورا کہلائے۔ ادب کی محفل میں جب بیٹھے تو سب سے بڑے بیتاج بادشاہ ادب کے کہلائے۔ اس طرح کے علم و فنون کے جو مراکز تھے وہ سرکار نور الہدیٰ تھے۔ یہ ذات ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے، میں اپنی زبان سے نہیں کہتا، وہ ذات ہے جن کی بات اللہ اکبر میں نہیں کہتا، قرآن بیان کرتا ہے، اللہ کی آیتیں بیان کرتی ہے۔ نبی کا بیٹا، نبی کا شہزادہ جب بولنے پہ اتر آئے، جب باتیں کرنے پہ اتر آئے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ علی کا تیور بول رہا ہے، علی کا جلوہ بول رہا ہے، حسن کریمین کا جلوہ بول رہا ہے۔ علم کا جب سمندر دیکھا جائے تو امام باقر کے علم کا جلوہ نظر وہ ذات اتنی عظیم ہستی جو پورے علاقے کے لوگ جان رہے ہیں،
सरकार नूरुल हुदा तक जितनी भी शायरी आपने सुनी है, मैं सरकार नूरुल हुदा की वो शायरी नात शरीफ पर पेश करने जा रहा हूँ। आप तो जो चाहता हूँ आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर ये नात शरीफ है, सरकार नूरुल हुदा ने जो लिखा है बाखुदा। आज मैं पढ़ता हूँ तो दिल बाग बाग हो जाता है कि मकानो ला मकान दोनों घरों में मुस्तफा निकले। मकानो ला मकान दोनों घरों में मुस्तफा निकले। कहीं पर तो बने बंदा कहीं शाने खुदा निकले, कहीं पर तो बने बंदा कहीं शाने खुदा निकले। और फना हो या बका हो दोनों ही घर के आप मालिक हैं। फना हो या बका हो दोनों ही घर के आप मालिक हैं। कभी इस घर में आ ठहरे कभी उस घर में जा निकले, कभी इस घर में आ ठहरे कभी उस घर में जा निकले। और कहीं हादी कहीं रहबर कहीं हाजत रवा निकले, कहीं हादी कहीं रहबर कहीं हाजत रवा निकले। कहीं मुर्शिद कहीं मौला कहीं मुश्किल कुशा निकले, कहीं मुर्शिद कहीं मौला कहीं मुश्किल कुशा निकले। और मोहम्मद की हकीकत को कोई जाने तो क्या जाने, मोहम्मद की हकीकत को कोई जाने तो क्या जाने। कहीं आकर बशर ठहरे कहीं जाकर खुदा निकले, कहीं आकर बशर ठहरे कहीं जाकर खुदा निकले। मकानो ला मकान दोनों घरों में मुस्तफा निकले। इस तरह की शायरी थी, इस तरह की शायरी थी सरकार नूरुल हुदा की। कसम खुदा की जब लिखने पे उतर आए तो कलम तोड़ दे। और फिर इतने बड़े शायर थे, अल्लाहु अकबर, इतने बड़े कलमदार थे, इतने बड़े दानिशवर थे। उस जमाने में दूर दूर तक कोई ऐसा मुहद्दिस नजर नहीं आता था, कोई ऐसा मुफस्सिर नजर नहीं आता, कोई ऐसा मुजद्दिद नजर नहीं आता। अपने वक्त के सिर्फ एक पीरो मुर्शिद नहीं थे, अगर करीब से देखा जाए तो मुजद्दिदे रवा सदी भी थे, मुजद्दिदे रवा सदी भी थे। अपने वक्त के हाफिज़े कुरान कह लो, हदीसे कुरान कह लो, हाफिज़े हदीसे कुरान कह लो, अपने वक्त के आलिमे रब्बानी कहो, मुफ्तियाने किराम कहो, अपने वक्त के सूफिया किराम कहो। और जिस जाविये से देखो ये गाना नजर आता था, जहां खड़ा होता था अली का बेटा अगर छोटा भी हो तो अली मालूम होता है, बड़ा भी हो तो अली मालूम। अली के घर का छोटा भी अली होता है, बड़ा भी अली होता है। ये शान थी सरकार नूरुल हुदा की, ये बुजुर्ग थी कसम खुदा की। उस वक्त के जितने उलमा थे वो उलमा भी इनसे नजर नहीं मिला पाते थे, चाहे वो गया की सरजमीन हो, चाहे वो धनबाद की सरजमीन हो। उस वक्त के जो अपने आप को बहुत बड़े अल्लामा कहते थे वो भी इनकी बारगाह में ज़ालिम अदब बैठा करते थे, वो भी इनकी बारगाह में ज़ालिम अदब बैठा करते थे। इल्म के ऐसे समंदर थे, इल्म का ऐसा दरिया था कि जब बाखुदा बोलने पे उतर आते थे तो ऐसा लगता था अली का ऐसा लगता था अली का तेवर बोल रहा है, ऐसा लगता था अली का अंदाज बोल रहा है, ऐसा लगता था अली का इल्म बोल रहा है, ऐसा लगता था अली का किरदार बोल रहा है, ऐसा लगता था अली का गुफ्तार बोल रहा है, ऐसा लगता था अली का रफ्तार बोल रहा है। जिस जाविये से देखो बाखुदा हर तरफ से लाजवाब थे। आगे देखो तो लाजवाब, पीछे देखो तो लाजवाब, दाएं देखो तो लाजवाब, बाएं देखो तो लाजवाब, ऊपर देखो तो लाजवाब, नीचे देखो तो लाजवाब। ऐसा महसूस होता था इस साथ में पंचतन का जलवा सिमटा हुआ, हर तरफ से लाजवाब। अरे क्यों ना हो बेटा मौलाए कायनात के, बेटा हसनैन करीमैन के हो, बेटा शहजादे मुस्तफा हो। करबला की अमानत का नाम है नूरुल हुदा, करबला की अमानत का नाम है नूरुल हुदा। मुस्तफा की पहचान का नाम है नूरुल हुदा, अली की शान का नाम है नूरुल हुदा, हसने मुजतबा की सखावत का नाम है नूरुल हुदा, हुसैन मुस्तफा की शहादत की पहचान का नाम है नूरुल हुदा। और करीब से देखना चाहो तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादत की पहचान का नाम है नूरुल हुदा।
امام محمد باقر کے علم کی پہچان کا نام ہے نور الہدیٰ، امام جعفر صادق کے تقوی کا نام ہے نور الہدیٰ، امام موسیٰ کاظم کی عبادت کا نام ہے نور الہدیٰ، امام علی رضا، امام تقی، امام حسن عسکری، امام نقی کی پہچان کا نام ہے نور الہدیٰ۔ چونکہ 12 اماموں کا جب ایک بیٹا ہو تو بیٹے میں باپ کی وہ ساری خوبی پائی جاتی ہے۔ میرے بچے کو دیکھ کر محلے والے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ پہ گیا ہے، بیٹے کا کردار آپ پہ گیا ہے، بیٹے کا کردار باپ پہ گیا ہے، دادا پہ گیا ہے، نانا پہ گیا ہے۔ پیارے کیوں نہیں کہتے مجتبی الہدیٰ بیٹے ہیں؟ ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، نور الہدیٰ کو دیکھ کے زمانے نے کہا ہے 12 امام کے آگوش میں پروردہ نور الہدیٰ پہچان ہے، 12 اماموں کی پہچان ہے، 14 معصومین کی امانت ہے نور الہدیٰ، پنجتن کے لختے جگر ہے نور الہدیٰ، کربلا کی امانت ہے نور الہدیٰ۔ جب یہ بولے تو ایسا محسوس ہوتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ علی کا جلوہ بول رہا، علی کا تیور بول رہا۔ کیونکہ جب سے پروگرام یہاں پہ جب بھی ہوا ہے میں یہی سنتے آیا ہوں کہ پہلی تقریر کوئی اور علماء کرتے ہیں، لیکن دوسرے روزے کی جو تقریر ہوتی ہے اس کے دوسرے دن جو تقریر ہوتی تھی وہ سرکار نور الہدیٰ کی ہوتی تھی، سرکار نور الہدیٰ وہ تقریر کیا کرتے تھے۔ آج کے دن کی جو تقریر ہوتی تھی، جو گفتگو ہوتی تھی، جو خطاب ہوتا تھا، وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ ذات پنجتن کی امانت سرکار نور الہدیٰ پہ ہوتی تھی۔ اور جب تقریر ہوتی تھی ایسا محسوس ہوتا تھا نور الہدیٰ گفتگو کر رہے ہو، فرشتے طواف کر رہے ہو، ایسا محسوس ہوتا تھا نور الہدیٰ کی تقریر ہو رہی ہو، فرشتے طواف کر رہے ہو، ہے نا؟ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نور الہدیٰ تقریر فرما رہے ہو، اور اس بارگاہ میں اولیاء اللہ کی حاضری ہو رہی ہے، اولیاء اکرام کی جماعت آ رہی ہے۔ حضور شمس پاک جب کہیں کسی روضے پہ اسے مقدس ہوتا ہے، علاقے کے تمام اولیاء کی حاضری ہوتی ہے وہاں پہ۔ یہ معرفت میں بتایا گیا کہ جس علاقے میں جس بزرگ کا عرس ہو وہاں اولیاء اکرام جو علاقے کے ہیں وہ تمام اولیاء اللہ وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں۔ تو ایمان اور عقیدہ تو یہ ہے کہ جب سرکار نور الہدیٰ کی تقریر ہوتی ہو آج کے دن میں تو قسم خدا کی سرکار افتخار الحق صدیقی بھی موجود ہوتے ہو۔ جب ان کی تقریر ہو رہی ہو، شمس پاک اپنے روضے سے باہر ہو گئے ہو، جب ان کی تقریر ہو رہی ہو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ قسم خدا کی علاقے پہ اس شہر کے اولیاء کی آمد ہو رہی ہو۔ رجب علی شاہ بابا بھی آ رہے ہو، سجد بابا بھی آ رہے ہو، شہنشاہ داتا بھی آ رہے ہو، اور جتنے اولیاء ہیں اس علاقے پہ تمام اولیاء کی آمد ہو رہی ہو۔ اور کیوں نہ ہو، تاریخ بتاتی ہے نور الہدیٰ کوئی ایک ذات کا نام نہیں ہے، رجب علی شاہ کی امانت کا نام ہے۔ جب ان کا شجرہ پڑھے تو سرکار رجب علی شاہ سے ملتا ہے، رجب علی شاہ، سرکار رجب علی شاہ کی امانت ہے۔ تو یہ تھے ہلو رجب علی شاہ کی امانت، نور الہدیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ اب جب وہ ذات اپنی گدی پہ جنہیں بیٹھا دے، اب یہ گدی عام گدی نہیں سمجھیں گے، یہ وہ گدی ہے جسے پنجتن کی گدی کہتے ہیں، یہ وہ گدی ہے جو 12 اماموں کی گدی ہے، 14 معصومین کی گدی ہے، جو مولائے کائنات سے چلی ہے، جس گدی پہ آج سرکار مجتبی الہدیٰ جلوہ فرما ہے۔ ایک فیض لے کے نہیں بیٹھے ہیں، 12 اماموں کا جلوہ لے کر بیٹھے ہیں، کربلا کا جلوہ لے کر بیٹھے ہیں، پنجتن کا جلوہ لے کر بیٹھے ہیں۔ ڈائریکٹ فیض شمس پاک کا بھی آ رہا ہے، نور الہدیٰ کا بھی آ رہا ہے، اور افتخار الحق کا بھی آ رہا ہے۔ چونکہ یہ فیض بولتا ہے، آپ ایسے نہ سمجھیں کہ ایک نوجوان آپ کی گدی پہ بیٹھ گئے ہیں، سرکار کی گدی پہ۔ علی کے گھر کا چھوٹا بھی علی ہوتا، میں نے پہلے بھی کہا بڑا بھی علی ہوتا ہے،
इनकी नौजवानी ना देखे, इनकी निस्बत देखे कि निस्बत क्या है। ये देखे बैठाने वाले कौन है और बैठने वाला कौन है। ये बैठने वाला जात कोई और नहीं है, नबी का बेटा है। बैठाने वाली जात कोई और नहीं है, वो भी नबी के बेटे हैं। लिहाजा जिन्होंने बिठाया है किसी और को नहीं बैठाया है, उसे बैठाया है जो नूरुल हुदा का अक्स हो, नूरुल हुदा का साया हो, नूरुल हुदा का परतू हो। तो लिहाजा वो जात बैठी है जिस पे पूरे पंजतन का सदका नजर आए, अहले बैत का सदका नजर आए, करबला का सदका नजर आए, जिनकी खून पे अली का खून बोलता हो, जिनकी जबान से अली की जबान होती हो, जिनके देखने में अली का देखना हो, जिनके लहजे में अली का लहजा हो, जिनके जलवों में अली का जलवा हो, जिनके तलवा में अली का तलवा हो। अमा जब पंजतन का एक बेटा करबला में आए इमाम अली असगर, तो अमा फरमाते हैं तारीख गवाह है कि अली का बेटा अगर अली असगर को जमीन पे बिठा दिया जाता या जमीन पे लिटा दिया जाता, अली असगर करबला में अगर अपने एड़ी मार देते तो वहां भी आबे ज़मज़म निकल आता। इसलिए इब्राहिम के बेटे इस्माइल के बेटे से, इब्राहिम के बेटे इस्माइल की एड़ी से जब ज़मज़म निकल सकता है तो मोहम्मद के बेटे की एड़ी से क्यों नहीं निकल सकता, है ना। मोहम्मद के बेटे की एड़ी से क्यों नहीं निकल सकता। तो इसलिए अली असगर को करबला की रेत पे लिटाया नहीं गया। तो गोया अली के घर का छोटा भी अली होता है, बड़ा भी अली होता है। सरकार नूरुल हुदा की गद्दी पे जो बैठे हैं ये आम जात नहीं है। याद रखो, पूरा जलवा अपने बाबा का लेकर बैठे हैं, पूरा जलवा हुजूर शम्से पाक का लेकर बैठे हैं, नूरुल हुदा के लेकर बैठे हैं। हल्के में ना ले लेना, इनकी रगों पे जो खून है वो किसी और का नहीं है, मौलाए कायनात का है। इनकी रगों पे जो खून है वो कोई और खून नहीं है, वो खून है जो मौलाए कायनात का है, वो खून है जो सज्जदाए कायनात का है, वो खून है जो इमाम हसन का है, ये वही खून है जो इमाम हुसैन का है, ये वही खून है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का है, ये वही खून है जो इमाम मोहम्मद बाक़िर का है, ये वही खून है जो इमाम जाफर सादिक का है, ये वही खून है जो इमाम मूसा कासिम का है, ये वही खून है जो इमाम अली रज़ा का है, ये वही खून है जो इमाम तकी का है, ये वही खून है जो इमाम नकी का है, ये वही खून है जो इमाम हसन अस्करी का है, ये वही खून है जो गौसे आजम का है, ये वही खून है जो गरीब नवाज का है, ये वही खून है जो ख्वाजा निजामुद्दीन का है, जो ख्वाजा अलाउद्दीन का है, जो ख्वाजा बहाउद्दीन का है, जो ख्वाजा नसीरुद्दीन का है, जो मखदूम गंजर का है, मखदूम किचौचा का है, मखदूम मीना का है, मखदूम देवा का है, मखदूम बिहारी का है, सैयद बाबा का है, रजब अली शाह बाबा का है, शमशे पाक का है, नूरुल हुदा का। ये वही खून है ना। खून मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? अगर खून मान रहे हैं तो फिर ताज़ीम वाजिब है। अगर खून मान रहे हैं, ये खून वही है जो नबी का है, ये वही खून है जो पंजतन है, ये वही खून है जो 12 इमामों का है, तो फिर याद रखो ताज़ीम वाजिब है। हल्के में नहीं ले लेंगे, हल्का ना समझ ले। चूंकि इनकी रगों पे अली का खून बोल रहा है, पंजतन का खून बोल रहा है, इसे याद रखें, ये एक अमानत है। आप खुश नसीब हो कि नूरुल हुदा ने अपनी एक अमानत आपके हवाले की है, आपके सपुर्द की है, आपके दरमियान में छोड़ के गए हैं। ये एक अमानत है पंजतन की, क्योंकि याद रखो ये सादाते कराम है, अली के बेटे हैं, गौसे आजम के शहजादे हैं। तो जब शहजादा गद्दी पे बैठा हो तो एक फैजान नहीं बोलता, गौसे आजम का फैजान बोलता है, गरीब नवाज का फैजान बोलता है, मखदूम पाक का फैजान बोलता है, सैयद बाबा का फैजान बोलता है, रजब अली शाह बाबा का फैजान बोलता है। याद रखो ये वो जात है जो मोहताज तारुफ नहीं है। इमाम
مسلک کے امام امام اعظم ابو حنیفہ تقریر کر رہے تھے، بار بار کھڑے ہوتے تھے، پھر بیٹھتے، پھر تقریر کرتے، پھر کھڑے ہو جاتے، ادب سے ہاتھ باندھ لیتے۔ امام اعظم کئی بار یہ معاملہ کرتے ہیں۔ پروگرام ختم ہو گیا، لوگوں نے پوچھا اے وقت کے امام، اے مسلک کے امام، تقریر کرتے کرتے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ اور بڑی ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، بڑی ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، تقریر ہو رہی ہے آپ کی، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ادب سے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر تقریر شروع کرتے ہیں۔ ہم پریشان، آخر کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ اس سے پہلے ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا، اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا ہے، کبھی میری نگاہوں نے نہیں دیکھا۔ جانتے ہو کیا فرماتے ہیں وقت کے امام امام اعظم ابو حنیفہ؟ نہ جانو تجھے پتہ نہیں، میں محفل میلاد پاک پڑھ رہا تھا، میں تقریر کر رہا تھا، رب کی ربوبیت بیان کر رہا تھا، رب کی وحدانیت بیان کر رہا تھا، رب کی عظمت اور بزرگی بیان کر رہا تھا، رب کی صفت بیان کر رہا تھا، رب کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی بیان کر رہا تھا۔ ایک نبی کا بیٹا، ایک نبی کا شہزادہ اور میری محفل میں چلا آتا ہے، کھیلتے کھیلتے، وہ چھوٹا بچہ سید زادہ ہے، نبی کے گھرانے کا ہے، سادات میں سے ہے، وہ کھیلتے ہوئے چلا آتا ہے، میں اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، میں اس کے تعظیم کے لیے، میں اس کی تعظیم کے لیے، میں اس کی تعظیم کے لیے، میں اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کن کی تعظیم کے لیے؟ امام اعظم فرماتے ایک سید زادہ، ایک سادات کرام میں سے، یعنی نبی کے خاندان میں سے، نبی کا زمانہ نہیں ہے وہ، 400 سال گزر چکے تھے نبی کے زمانے میں، 400 سال، پیغمبر کے وصال کے بعد کی بات بتا رہا ہوں، 400 سال گزر چکے تھے، وہ نبی کا زمانہ نہیں تھا، لیکن خاندان نبی تو تھے۔ جیسے آج 1400 سال ہو گئے، ہمارے درمیان میں نبی کا بیٹا تو ہے، خاندان رسول تو ہے، آل رسول تو ہے، آل نبی تو ہے، آل پیغمبر تو ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ تجھے پتہ نہیں، میری تقریر ہو رہی تھی، نبی کا ایک شہزادہ سید زادہ ایک بچہ کھیلتا ہوا جاتا تھا، ہم اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب نبی کا بیٹا ایک بچہ کھیلتا ہوا ہماری محفل میں آ جائے، تم رب کی پاکی بھی بیان کر رہے ہو، کھڑے ہو جاؤ تعظیم کے لیے، رب کی عظمت بھی بیان کر رہے ہو، رب کی کبریائی بھی بیان کر رہے ہو، اور جب نبی کا بیٹا آئے تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، چونکہ کوئی اور نہیں، نبی کا شہزادہ آیا ہے، نبی کا بیٹا آیا ہے۔ اما جس نبی کے صدقے، جس نبی کے آل کے صدقے تمہیں زندگی ملی ہے، بندگی کا شعور ملا ہے، ایمان کی دولت ملی ہے، تقوی کی دولت عطا کی گئی ہے، تزکیہ نفس عطا کیا گیا ہے، عزت عطا کی گئی ہے، شہرت عطا کی گئی ہے، شان و شوکت عطا کی گئی ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ہے، نبی کے آل کے صدقے میں عطا کی گئی، نبی کے آل کے صدقے میں۔ تو یہ ذہن کس نے دیا؟ امام اعظم نے دیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ سرکار آپ کی عمر کتنی ہو رہی ہے، تو امام اعظم فرماتے میری عمر 2 سال ہوئی۔ تو کہنے والے نے کہا کہ بظاہر تو آپ 60 سال کے دکھ رہے ہیں، اور یہ 2 سال کا فقرہ استعمال کر رہے ہیں، بات ہضم نہیں ہوتی ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں نادان تم نے سمجھا نہیں، بے شک میری زندگی 60 سالہ گزر چکی ہے، میں 60 سالہ میری عمر ہے، میں یہ جو 2 سالہ گنا رہا ہوں یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، اگر یہ 2 سالہ نہ ہوتے تو یہ 60 سالہ میرے بیکار ہوتے۔ تو لوگوں نے کیا پھر سرکار آپ کی وہ 2 سالہ جو زندگی کے سرمایہ، وہ 2 سال کیا ہے؟ امام اعظم فرماتے وہ جو زہرا کے بیٹے امام باقر امام جعفر صادق کی جو ہم نے جوتیاں سیدھی کی ہے، یہ 2 سالہ ان کی در کی غلامی کی ہے، یہ انہی کی غلامی کا صدقہ ہے۔ امام اعظم 2 سال امام جعفر صادق کی غلامی کی ہے، 2 سال امام باقر صادق کی جوتیاں سیدھی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں زہرا کے بیٹے کی جو 2 سالہ غلامی کی ہے، یہ 2 سالہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، اسی 2 سالہ کی برکت سے میرے 60 سالے کامیاب ہیں۔
मेरी जिंदगी कामयाब है, तो ये वो बारगाह है जो जितना झुकता है उतना उठता है। ये वो बारगाह है जो जितना झुकता है उतना उठता है। इमाम आजम ने बताया कि हम जितना झुके फिक़ह के इमाम हो गए। जुनैद बगदादी ने बताया हम सैयद सादे की इज्जत किए वक्त औलिया के इमाम हो गए। मारूफ तलखी ने बताया हम आले रसूल की गुलामी किए औलिया के इमाम हो गए। ये वो तहलील है जो जितना झुकता है उतना उठता है। जो जितना झुक जाए यहाँ उतना बुलंद हो जाए। तो यहाँ पे अकड़ के नहीं आना है, सीना तान के नहीं आना है, अपने आप को सुरखरू नहीं समझना है, अपने आप को सबसे बड़ा नहीं समझना है। ये ना समझे कि ये हल्के हैं, हल्के नहीं है, ये इतने भारी हैं क़यामत में सबको बहस कराने वाले, जन्नत दिलाने वाले हैं, हौज़े कौसर का जाम पिलाने वाले हैं। नबी के शहजादे नबी के साथ होंगे, नबी के बेटे नबी के साथ होंगे, नबी का घराना नबी के साथ होगा। हुजूर फरमाते हैं जन्नत में वो लोग मेरे साथ होंगे जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। वो लोग मेरे साथ जन्नत में होंगे जो मेरी आल से मोहब्बत करते हैं, मेरे बेटों से मोहब्बत करते हैं, मेरे बच्चों से मोहब्बत करते हैं। सरकार की हदीस है, इमाम सरकार की हदीस है, इमाम बुखारी इमाम नसाई ने इसे लिखा है, इमाम तिर्मिज़ी ने इसे कोट किया है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं जो अहले बैत से मोहब्बत करता है क़यामत के दिन जन्नत में ये दो उंगलियों का इशारा फरमा के कहते हैं वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह। जन्नत में किसके साथ होगा बताए ना? हुजूर के साथ होगा। किसके साथ होंगे? हुजूर के साथ। अच्छा वाज़ेह कर दे, यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का मजमा है, अरबाब इल्म हज़रात बैठे हैं। जन्नत में जिस मकाम पे मेरे मुस्तफ़ा हो उस मकाम पे कोई नबी है? तो मेरा दावा है, ईमान है कि जहाँ मेरे मुस्तफ़ा होंगे आदम की रसाई नहीं होगी। जहाँ मेरे मुस्तफ़ा का मकाम होगा, जन्नत पे जिस मकाम पे मेरे मुस्तफ़ा होंगे या महशर पे जिस मकाम पे मुस्तफ़ा होंगे वहां पे आदम की रसाई भी नहीं होगी, शीश भी नहीं होंगे, यशा भी नहीं होंगे, ज़करिया भी नहीं होंगे, दानियाल भी नहीं होंगे, इब्राहीम भी नहीं होंगे, इस्माइल भी नहीं होंगे, याकूब भी नहीं होंगे, अय्यूब भी नहीं होंगे, यूसुफ भी नहीं होंगे। आदम से ईसा तक के कोई नबी मुस्तफ़ा के मकाम के बराबरी में नहीं हो सकता। हुजूर फरमाते हैं जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ। वाह क्या गोशा है, क्या गोशा है। जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। बात समझ रहे मैं कहाँ आपको ले जा रहा हूँ, आपको क्या बता रहा हूँ? हमारा अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का, जो मकाम मेरे मुस्तफ़ा को है वो मकाम ना आदम को है, ना शीश को है, ना यहया को है, ना ज़करिया को। आप नबियों के इमाम हैं, नबियों के सरदार हैं, आप नबियों के सरताज हैं, आप नबियों के इमाम हैं, नबियों के सरदार हैं। इमामुल अंबिया है मेरे मुस्तफ़ा, वो मेरा मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया है। और जिनके सदक़े अल्लाह ने चांद को चांदनी दी है, सूरज को रोशनी दी है, दरिया में दोगयानी दी है, समंदर में सैलानी दी है, गलियों में चटक दी है, फूलों में महक दी है, बालों में गुलगुलाहट दी है, सितारों में झिलमिलाहट दी है, बुलबुल में चहचहाहट दी है। और आदम को नबी बनाया गया, शीश को नबी बनाया गया, यहया को नबी बनाया गया, ज़करिया को नबी बनाया गया, इब्राहीम को नबी बनाया गया, इस्माइल को नबी बनाया गया। फ़कत ज़हरा के बाबा के सदक़े। वाह 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 वाह। फ़कत ज़हरा के बाबा के सदक़े, फ़कत आमिना के लाल के सदक़े। ये जन्नत की बहारें, ये जन्नत की नज़ारे, ये जन्नत की प्यारे, ये जो कुछ है मेरे मुस्तफ़ा का सदका। जिंदाबाद जिंदाबाद वाह वाह। ये सारी कायनात मुस्तफ़ा का सदका है। ये बहरो बर, ये खुश्को तर, जो कुछ है सब मुस्तफ़ा का सदका है। जो मकाम मेरे मुस्तफ़ा को है वो मकाम किसी और का नहीं हो सकता। अगर हम किसी को लाएंगे तो फिर याद रखो हम गुमराह हो जाएंगे। मेरे मुस्तफ़ा के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता।
जिस तरह कोई दूसरा खुदा नहीं है, उसी तरह कोई दूसरा मुस्तफा भी नहीं है। जिस तरह कोई दूसरा खुदा नहीं हो सकता, उस तरह कोई दूसरा मुस्तफा नहीं हो सकते। उसी तरह जिस तरह खुदा नहीं है, कोई दूसरा मुस्तफा नहीं, उसी तरह कोई तीसरा अली नहीं हो सकता। जिस तरह के ज़ात मोहम्मद है बेमिसाल, पैदा हुआ ना होगा कोई दूसरा। जिस तरह के ज़ात मोहम्मद है बेमिसाल, पैदा हुआ ना होगा कोई दूसरा। बेदम यही तो पांच है मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा। बेदम यही तो पांच है, बेदम यही तो पांच है मकसूदे कायनात। समझ रहे हैं? कायनात का मकसद बेदम यही तो पांच है मकसूदे कायनात। यानी बेदम शाहवासी फरमाते हैं कि जो कायनात को बनाया गया है, ये पंजतन के सदक़े में बनाया गया है। ये कायनात के निजाम को जो सजाया गया है, ये दुनिया जो बनाई गई है, ये मकसूदे कायनात है। बेदम शाहवासी फरमाते हैं, जब बेदम शाहवासी को जानना था कि अहले बैत क्या है, ये राज क्या है, तो बेदम शाहवासी हुजूर वारिस पाक के कदमों पे अपने जबी को झुकाया था। मेरे वारिस ने पर्दे उठाए थे, बेदम की नजर लोहे महफूज में पड़ी तो पुकार उठे, बेदम यही तो पांच है मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा। खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। तो जो कुछ बना है पंजतन के सदक़े में बना है, जो कुछ वजूद में है पंजतन के सदक़े में वजूद में है, जो कुछ आया है पंजतन के सदक़े में आया है। जिंदगी मिली है पंजतन के लिए, बंदगी का शऊर दिया गया पंजतन के। क्या कहते हैं।